الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کسی بھی ملک کی کرنسی میں شرح مبادلہ کا تعین وہاں کی مارکیٹ کرتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت شرح مبادلہ طے کرنے کے لیے دو مارکیٹس موجود ہیں، ایک انٹر بینک مارکیٹ ہے اور دوسری اوپن مارکیٹ۔ انٹر بینک مارکیٹ میں بینکس ڈالر کا آپس میں لین دین کرتے ہیں اور اس ڈالر کی طے ہونے والی قیمت پر درآمد کنندگان کو ڈالر فراہم کیا جاتا ہے۔ ڈالر اور پاکستانی روپے کے تبادلہ کی شرح پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ جب ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے درآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں، جس سے مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ پاکستان بہت سی چیزیں باہر سے منگواتا ہے جیسے کہ تیل اور مشینری، اس لیے ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے ان سب کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بڑھتی ہے تو درآمدات سستی ہو جاتی ہیں اور مہنگائی کم ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پاکستان کی برآمدات کی قیمت باہر کے ملکوں میں بڑھ جاتی ہے، جس سے برآمدات کم ہو سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد چند سالوں تک ملک میں درآمدات کا زیادہ رجحان نہیں تھا، لہذا درآمدات اور برآمدات کا فرق بھی لاکھوں ڈالرز میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ ایک ڈالر 3 روپے 30 پیسے کا تھا، پھر 4 روپے کا بھی ہو گیا، لہذا برآمدات ملک کی مضبوط کرنسی کی بدولت درآمدات کے مقابل تجارت زیادہ خسارے پر مبنی نہ تھا۔ 1951 اور 52 کی بات ہے جب بہت سے ملکوں نے اپنی کرنسی میں گراوٹ پیدا کر دی تھی، حتیٰ کہ بھارت اور انگلینڈ نے بھی اپنی کرنسی کی ویلیو کم کر دی تھی۔ پاکستان نے اپنے روپے کی قدر گھٹانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس طرح تجارتی توازن بھی مثبت رہا، یعنی برآمدات زیادہ درآمدات کم رہیں۔ ایسا دور آیا یعنی 1950 کے آغاز کے 3-4 سال میں ہی ملک کی درآمدات میں اضافہ ہونا شروع ہوگا۔ روپے کی قدر گر کر 4 روپے سے زائد ہو چکی تھی۔ پھر بھی معاملہ بہت کنٹرول میں رہا اور روپے کی قدر مضبوط رہی، البتہ برآمدات کے مقابلے میں درآمدات بڑھتی چلی گئی۔ اس طرح تجارتی خسارہ کروڑوں ڈالر سے بھی بڑھ کر اربوں ڈالر تک جا پہنچا۔ ابھی سقوط ڈاکہ ہوا ہی تھا کہ کچھ ہی عرصے میں روپیہ اتنا گرا کہ 4 روپے سے گر کر 9 روپے 90 پیسے پر آ گیا۔ بس یہیں سے روپے کی زوال کی ابتدا ہوئی۔ یہ سال 2 سال کی بات نہیں، پاکستانی روپے کے زوال کی کہانی پون صدی تک پھیلی ہوئی ہے۔ 1947 سے 2025 تک ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کس حکمران کے دور میں کتنا گرا، اس مضمون میں ہم پاکستانی روپے 1947 سے آج تک کا زوال کا سفر ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ کس حکمران کے دور میں ہمارا روپیہ کتنا گرا، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ آج تک کے حکمران کیسے معیشت پر اثر انداز ہوئے۔ آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 14 اگست 1947 سے 1953 میں جب پاکستان میں عرض وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو 1 ڈالر 1 روپے کا تھا، اور ان کے دور حکومت میں کرنسی مستحکم ہونے کی وجہ سے روپے کی قدر 1 روپے ہی برقرار رہی۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان سے پہلے 1951 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ ڈالر اور روپے کی قیمت برابر برقرار رہی اور یوں مستقل 1 روپے کا ہی ڈالر رہا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین 1951 سے 1953 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور ان کے دور میں روپے کی قدر میں 200% کی کمی ہوئی اور 1 ڈالر 3 روپے کا ہو گیا۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد ملک غلام محمد سکندر مرزا کا دور 1960 تک رہا، مگر یہ روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ کر سکے۔ شاید انہوں نے جان ملٹن کو نہیں پڑھا تھا، جن کے مطابق کامیابی کا دوسرا اصول ہمیشہ گرتے رہنا ہے۔ چنانچہ پاکستانی روپے
मुस्तकिल मिजाजी से 1960 तक $1 3 पर खड़ा रहा, लेकिन यह सूरत हाल अगली हुकूमत तक ही बरकरार रही। फिर जब फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद यकया खान 1972 तक पाकिस्तान के सदर रहे तो उनके दौर में $1 इजाफे के साथ $5 का हो गया। 1960 से लेकर 1959 तक जनरल अयूब खान पाकिस्तान के सदर रहे, जिनके पहले 7 साल रुपए की कदर में कोई कमी न हुई, मगर 1968 में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में $4 का हो गया। सदर अयूब के दौर में पाकिस्तान के 2 बड़े डैम, पहला मंगला डैम जो 1965 में मुकम्मल हुआ और दूसरा तरबेला डैम जिसकी तामीर का काम 1968 में शुरू हुआ, जिस पर $49.1 बिलियन लागत आई और रुपये को कोई ख़ास नुकसान न पहुंचा सका। फिर 1972 से लेकर 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर रहा। वो सदर पाकिस्तान और बाद में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और उनके दौर में रुपये को ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर के बाद दूसरा बड़ा झटका लगा और डॉलर सीधा $5 से $10 पर चला गया, यानी डॉलर डबल कीमत का हो गया, जो मुल्की मईशत के लिए बदहाली की अलामत बन गया। ये वो दौर था जिसमें शायद हमारे सियासतदान इस रात को समझ गए थे कि मुसलसल जवाल भी कामयाबी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़िया-उल हक़ मुंतखब हुकूमत तख्त उलट कर पाकिस्तान के सदर के ओहदे पर विराजमान हो गए और 1988 तक पाकिस्तान के सदर रहे। उनके 11 साल दौर में रुपये मजीद गिरते गिरते $1 के मुकाबले में $20 का हो गया। सदर ज़िया-उल हक़ का एक तैयारा हादसे में उनका अचानक इंतकाल हुआ तो उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 साल तक पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रहीं और उनके दौर में डॉलर $20 से $22 तक चला गया। 1996 से 1999 तक मियाँ नवाज शरीफ फिर इक़्तिदार में आए और उनकी हुकूमत ने डॉलर को 40 से 52 तक पहुँचा दिया और ज़वाल की सूरत में कामयाबी का सफ़र जारी और सारी रखा। जनरल मुशर्रफ 1999 से 2007 तक इक़्तिदार का हिस्सा बने मगर डॉलर की कदर में नुमायाँ कमी करने में नाकाम रहे। उसके बाद 2007 से 2012 तक पीपल पार्टी एक दफ़ा फिर हुकूमत में आई और तारीख में पहली दफ़ा किसी सियासी जमात ने जरदारी साहब की सदारत में 5 साल हुकूमत के मुकम्मल किए और डॉलर को $61 से $100 तक पहुँचा कर दम लिया और साथ ही 1947 से 2007 तक पाकिस्तान ने जितना कर्ज लिया था उन्होंने अपने 5 साल दौर में उस कर्जे को डबल करके पाकिस्तान की तरक्की में एक ऐसा बूस्टर दिया जो तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी के दौर के बाद मियाँ नवाज शरीफ 30वीं मरतबा इक़्तिदार में आए और मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर कौम को कामयाबी का एक और जीना चढ़ा दिया और साथ ही डॉलर को $120 तक करके हमें ज़वाल में कामयाबी के नए रास्तों पर गामज़न कर दिया। उनके बाद तारीख इंसाफ के सरबराह इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने भी मुल्की तारीख में बड़े कर्जे लेकर मुल्की मईशत का धड़न तख्ता कर दिया और डॉलर उनके दौर हुकूमत में 120 से 170 को छू गया, जबकि उनके बाद PDM की हुकूमत ने तो कमाल ही कर डाला। मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया। अब रवां साल 2025 में डॉलर कामयाबियों की मंजिल तय करता हुआ $285 तक फलाह कामरानी से हमकरार हुआ और अरकान असम्बली, जज, ब्यूरोक्रेसी, सदर, वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाह में इतना इजाफा कर दिया कि आवाम हैरान और परेशान हो गए। अब ये हालत हो गई है कि डॉलर नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। जिस मुल्क में महंगाई का तूफान बपा हो चुका है, हर हुकूमत ने भारी कर्जे लेते वक्त IMF का ये इस्तेसारी मुतालबा तस्लीम किया कि रुपये की कदर कम की जाए, बल्कि अब तो माहिरीन इक़्तिसादियात कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बजट भी IMF तैयार करता है, जिससे हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा ही नहीं होता। अल्लाह ताला मुल्कों पर अपना ख़ास करम फरमाए, आमीन। जैसे जैसे मुल्क के सियासी हालात कशीदा होते चले जाएंगे, मुआशी हालात अबतरी की जानब गमज़ान रहेंगे। बहरहाल तरसीलात ज़र में ज़बरदस्त इजाफ़ा, बरामदात में ज़बरदस्त इजाफ़ा, गैर ज़रूरी पुरतअय्यश और लग्जरी अशिया की दरामदात पर पाबंदी, दीगर अवामल के बायस ही डॉलर की तलब में कमी वाक़ होकर रुपये की कदर में बढ़ावे का सबब बन सकती है। करेंसी की मजबूती से ही महंगाई में भी कमी लाई जा सकती है। लिहाजा दरामदात में कमी के इक़दाम के साथ रुपये की कदर में इजाफे के इक़दाम भी ज़रूरी हैं और यह भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी करेंसी की शरह मुबादला बतदरीज एडजस्ट करता रहे ताकि पाकिस्तान में बरामदात बढ़ें और दरामदात के बजाय मकामी तौर पर
تیار اشیاء کی کھپت میں اضافہ ہو، جس سے مقامی صنعتوں کو فائدہ ہو۔ یوں عوام کے لیے حقیقی روزگار پیدا ہوگا اور مستحکم معاشی ترقی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو صالح قیادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔